So my short story, because there's others to speak. И моя короткая история, потому что тут еще есть лекторы. Much of my Sankirtan was done in Paris, France. И большую часть Санкиртана я проводила в Париже, во And Франции. although most of the men were going out in pants and shirt, I grew out in, I was a grihastha at that time. I'd just go out in my dhoti and kirtan chadar, and I'd make sure I got the garland of Radha Paraseshwar every morning, big garland. I could shave my head every day, big tilak on. And I have my books and incense and candies. И несмотря на то, что в то время было принято выходить на улицы в обычной одежде, я всегда одевала вайшнавскую одежду. Также каждое утро я брился и ставил прекрасную тилку, брал с собой гирлянду от Радха Парамешвари, а также благовония и немного сладостей. And I always went to the most difficult places. И я всегда отправлялся в самые сложные места. Wait a minute, why don't you just go somewhere where you can easily distribute books? Because when you go to the most difficult place and you distribute a book, Param Vijayate Shri Krishna Sankirtan, it's a real victory. И, конечно же, вы скажете, ну зачем усложнять себе жизнь, идите туда, где легче проповедовать, но мне всегда хотелось пойти в самое сложное место, потому что проповедь там приносила мне наивысшее счастье. Это настоящая победа. So I'd go to the Champs-Élysées, the Arc de Triomphe. They have that big arch in Paris, and this long street, and along that street are all the fashion houses of Paris, and they're all locked, so you can't get in and distribute anything. И я приходила в район Триумфальной арки, там были фешенебельные дома, которые все были закрыты на ключ, и невозможно было пробраться внутрь для того, чтобы распространять книги. Only the big doors would open down in the garage, and sometimes the delivery trucks would go in. Boom, the doors would close, and they would bring in the fashions into the building. И это были дома моды, там, где продавалось большое количество одежды. И в них попасть было совершенно невозможно. Единственный способ был, когда открывался гараж, и туда заезжала машина доставки, когда туда что-то доставляли, и гараж тут же закрывался. So I met some of the thieves in Paris. I asked them, how do you pick locks? И я проконсультировался у местных воров французских и уточнил у них, каким образом подобрать ключи и вскрыть замки. You can dovetail anything for Krishna. Вы можете все узнать, если это помогает вам в служении Кришне. So when the delivery truck came and it slowed down, I jump on the back, I pick the lock, and I jump inside the delivery truck with all the cool fashion clothes. И как только грузовичок с одеждой стильной подъехал к воротам, я открыл замок этого грузовичка, пробрался наружу и находился там среди всей этой брендовой одежды. Le Gay Paris, les fashions. And then they would drive into the building, and while the drivers hadn't got out yet, I'd sneak out of the truck and I'd hide somewhere in the basement and wait till the delivery truck left. И я заезжал таким образом в фургончике. До того, как водитель вышел из машины, я выходил из грузовика, прятался, ждал, пока он уедет, и затем уже я был внутри. Then I'd go to the elevator. That's the bottom basement floor. Я заходил в лифт, потому что лифт был на первом этаже. I get in the elevator and I go to the 15th floor. И я поднимался на 15-й этаж. Right? And the elevator would open into this big room where all the people were making the clothes or they were doing secretarial work and things like maybe 20, 30 people in a room. I'd walk out and I'd go, bonjour, madame, monsieur. Hello, I'm American. I've just come back from India. I'm a monk. And I have the most amazing books. И дверь лифта открывалась, и я тут же попадал в офис этого здания, где работали секретари, а также кто-то занимался брендовой одеждой. С порога я им говорил: «Бонжур, мадам, месье, я американец, я монах из Индии, я пришел к вам и принес замечательные книги».
So in France, they like perfume. И во Франции они любят парфюм. So I had a big bag of books and a big bag of incense. So I take the incense, and in those days it was called spiritual sky incense. Each flavor had a different color, like yellow, orange, or blue. И у меня с собой была книга, целый чемодан книг, рюкзак книг, а с другой стороны у меня были благовония. В то время благовония назывались «Духовное небо», и они были разных цветов, например, желтые, зеленые, синие. Just to get them interested, I'd come around with the incense and say, maybe you would like a pack of incense, and and then I'd take the incense stick and I'd let them smell it. And it would be a blue mark, or a yellow mark, or a green mark, and then I know I've already been to that person. So I do all 30 people, and the ones who showed a little interest, they had yellow marks. Those who were maybe kind of interested had green marks. Those who were not interested at all, I used the blue stick. Don't go back to them. И я своеобразным образом помечала этих людей, потому что я хотела их заинтересовать, предлагала сначала им благовония. Благовония были разноцветные, я подносила это благовоние к их носу, и благовоние оставляло отпечаток. У меня была своя система. Если было желтое благовоние, это значит, что человек проявил интерес. Если зеленое, то он еще сомневается. А голубое благовоние означало «не подходи к нему снова, ему неинтересно». Поэтому через какое-то время я четко понимал, кому что надо и к кому я уже подходил. And I was a young man, 19, 20, and I liked people, I chat with them, and after 15 or 20 minutes, everybody wanted me to stay for lunch. И я был молодым человеком, 19-20 лет, я начинала с ними беседовать, разговаривать, располагала их к себе, и через 15-20 минут уже практически каждый хотел позвать меня с собой на обед. In like a needle, out like a plow. И я входил подобно иголке, а выходил подобно плугу. Float like a butterfly, sting like a bee. И влетал подобно бабочке, а кусал подобно пчеле. So then I just go around and I pull out the books. И после этого я обходил их и предлагал им книги. That time they trusted me. Но на тот момент они уже доверяли мне и They верили. were calling the other floors. There's this cool guy here. He's got this amazing incense and these amazing books. Они уже звонили на соседние этажи и говорили: «О, у нас тут классный парень, он нам тут предлагает замечательное благовоние, прекрасные книги». So lots of books. И таким образом я распространял много книг. It's the personal touch. Очень важно это личное ваше обращение. Everything in life is the personal touch. И все в жизни решается благодаря вашей личности. Especially in Krishna consciousness, we want Krishna. Особенно в сознании Кришны, потому что каждому из нас нужна милость Кришны. So to make a long story short, one day I did the 15th floor, the 14th floor, the 13th floor, the 12th floor. И чтобы быстрее закончить эту историю, я расскажу, что в один из дней я уже обошел всех на 15-м этаже. On the 11th floor, I'm just about to sell a book, and the elevator opens, and the main security chief to the building walks in. He said, "Qu'est-ce passe ici?" I don't want to use the French he uses really bad language. What are you doing here? You cannot sell things in this building. You must have made $1 million on the last 3 floors above. I'm going to throw you out. This wide, this tall. He had muscles like this. Я обошел уже несколько этажей, дошел до 11-го, и вдруг дверь лифта открывается, и на меня выходит из лифта главный охранник. Он говорит: «Что ты тут делаешь?» Не буду говорить, как он говорил по-французски, очень плохие слова. Но смысл заключался в том, что как ты смеешь распространять здесь книги, это запрещено. Наверняка ты получил уже миллиарды денег, и он был огромный. Standing like this, so I couldn't get. И он растопырил руки вот таким образом, чтобы я не смог сбежать. I said, "Нет проблем." I said, "I'll surrender to you." И я сказала: «Ну вообще проблем нету, я полностью предаюсь вам». Relaxed a little bit. И после моей фразы он несколько обмяк. I ran to him and I rolled under his legs. И он был такой огромный, что я подбежал к нему и смог провернуть сквозь его ноги. And I went to the elevator
И я зашел в лифт, with a big smile on my face. и с огромной широкой улыбкой нажал на дверь лифта, чтобы она закрылась. And did I go home? No. I went to the second floor. И что вы думаете, я после этого отправился домой? Нет, я спустился на второй этаж. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je suis un jeune moine. I'm American. I've just come back from India with this nice incense and book. И я продолжил свою речь. Бонжур, месье, бонжур, мадам. Я американец, я монах, приехал только что из Индии, у меня прекрасные благовония и книги. Then, third floor. И поднялся на третий этаж. Fourth floor. Четвертый. It's about 4 o'clock in the afternoon, but I've been there since 8:30 that morning. И я был там с 8:30 до 4 вечера. And I had a big bag of money. И у меня уже с собой был огромный рюкзак денег. When I come back from Sankirtan, I come into the temple room and I open the bag and show Radha Krishna. I say, c'est pour vous. It's for you. И когда я вернулся назад в алтарную комнату, я открыл эту сумку, показал божествам и сказал, это для вас. So yeah, then I got fifth floor, got to the fifth floor, and bing! Out of the elevator comes the security guy. I've been looking for you on 15 floors. И вдруг я оказался на 5-м этаже, лифт открывается, и кто передо мной? Тот самый охранник, который кричит, я тебя на всех 15 этажах уже искал. And they had 2 big guys with me. И у него уже подмога, 2 огромных парня. So I'm thinking, I still had 5 books left. У меня все еще же 5 книг осталось. So how am I going to distribute these 5 books with these big guys in my way? И как же мне распространить вот эти оставшиеся 5 книг, когда у меня тут проблемы с парнями? So I took out my incense. Я достал свои благовония. And one way to just disable somebody, like somebody wants to fight, you could disable them. You just say something like really stupid, like, and they go, what? So I said to this big guy, I said, are you married? Есть такой способ, чтобы кого-то обескуражить, надо сказать что-то совершенно глупое, что они не ожидают, и это их застает врасплох. Поэтому я подошел к парню и говорю, а ты женат? Он говорит, что? He said, what? I'm arresting you. No, but I want to know if you're married. И он такой, ты что мелешь? Я хочу тебя арестовать. Я говорю, ну это понятно, а ты женат? Scratching your heads like this. Он призадумался. I said, I have a present for your wife. And I took the incense. Blue. И я говорю, у меня просто подарок твоей жене. И дал понюхать именно то голубое благовоние, которое оставило след. And then very quickly, boom, 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 I put 3 packs in their hands. И раз, два, три, я каждому из них по пачке раздал. They're like looking. Они вот так обескураженно смотрят на них. Bye! Пока. And I ran to the elevator. Bing! Я забежал в лифт, нажал на кнопку и помахал им. And I had 5 books left. И у меня все еще с собой было 5 книг. And I had to make a little extra money because I gave away free 3 packs of incense. И мне было надо наверстать, потому что я за бесплатно раздал 3 пачки благовония. Мне нужны были деньги. So I said, shall I go to the 6th or 7th or 8th floor? И я начал думать, куда же мне поехать, на 6-й, 7-й или 8-й этаж? 6. Я выбрал 6-й. It was a mistake. Это была ошибка. As I was distributing in the 6th floor, my last book, И когда я распространил уже все книги, осталась последняя, I'm still upset I didn't distribute that last book. я все еще был расстроен, но последняя книга-то еще не ушла, осталась. This time I was at the table and the lady was looking like this and all of a sudden, boom, boom, on my back. They came into the elevator and they went like this. And they got me. И я в этот момент распространяла книги и стояла лицом к женщине, она на столе рассматривала книгу.
книгу и почувствовал, как меня за спину схватило трое. Они вышли из лифта и очень тихо подкрались и схватили меня. I'm sure it was the same guy because he still had the blues streaking. И я уж точно знал, что это тот самый охранник, потому что у него под носом была проведена четкая синяя линия. And the other guys, they had the audacity, they had the incense in their back pockets. А у другого парня, как доказательство, что они были тем же, он положил себе в карман вот эти благовония, они торчали из кармана. They were angry as a hornet's nest that you disturbed. Они были настолько злы, подобно развороченному осиному гнезду. And they were very rough with me. И они были очень грубы со мной. Fortunately, I was young and I was very strong. They literally threw me into the elevator. Could have easily broken my neck. И мне повезло, потому что на тот момент я был еще молод и очень силен, но они со всего размаху швырнули меня в лифт, и я легко мог бы сломать себе шею. And the elevator was going down to the reception. The big guy stood on my back. И когда лифт спускался вниз в пол, этот парень просто поставил на меня свои ноги, встал на меня. And I couldn't breathe. И мне невозможно было даже дышать. And one of the guards, he twisted my arm back here, held it very high. Even to this day, if I put my arm high, I feel the pain. И другой охранник вывернул мне руку таким образом и задрал ее вверх, что до сих пор у меня это плечо иногда болит. And before they took me out of the elevator, they slapped me around and punched me a few times, and then the door opened and they walked out. All the receptionists were there, 3 or 4 receptionists. They said, "Hey, leave that boy alone." И перед тем, как дверь лифта открылась, они еще несколько раз меня стукнули. И после этого они вытащили меня в то место в холле, где работало несколько людей, и все женщины за меня заступились и попросили, пожалуйста, отпустите этого парня. So the head security guy said, "Call the police immediately. No. This is a trespasser. I'm going to make sure he spends 1 year in jail." Но старший охранник сказал, что немедленно звоните в полицию. Я удостоверюсь, чтобы его в течение года там продержали, потому что он незаконно распространял и торговал. And then, boom, he punched me right here. And I fell down on the ground. И потом он меня очень сильно стукнул, и я упал на землю. And every time I tried to get up, he punched me again. И каждый раз, когда я пытался подняться, он снова меня бил. So I just laid on the ground. И я решил, что буду лежать And I на started земле. singing. И начал петь лежа. Namaste, namaste, I sang like that and I was happy. И я пел таким образом, и я даже испытывал счастье. All of a sudden, I heard the police wagon come. И вдруг я услышал, как подъезжает полицейская машина с сиреной. It was a big van. Это был такой большой грузовик. 6 policemen И навстречу двинулись 6 полицейских to arrest a young American boy. для того, чтобы арестовать юного американца. And they came in and they had a long pole and they tied me to the pole like an animal. И у них были наручники, и они привязали меня подобно животному. You know, my feet were tied to the pole and my hands. Они меня I was привязали swinging like this. за руки и за ноги, то есть меня можно было даже уже раскачивать. And as I was going out, I was singing, Hare Krishna, Hare. He said, "Get that smile off your face. Krishna, Krishna, Hare Hare." Но я не сдавался, я с улыбкой на лице начал распевать, и они очень разозлились и сказали, перестань улыбаться, но я не прекращал. So the security guard, kick me, and Hare Hare. И этот охранник стукнул меня на прощание, и я стал его улыбаться и петь. So he said to the chief of police, "You take him to the jail, you know what to do with him." И тогда старшему полицейскому он сказал, забирайте его в тюрьму, вы знаете, что с ним делать. The chief of police said, "We know what to do with him." И старший полицейский сказал, да, конечно, мы знаем, что с такими The делать. security guy said, 12 months in jail. We got a deal? И охранник говорит, что 12 месяцев заключения The chief of договорились, police said, 13 months in jail. а полицейский сказал, 13 дадут. I wasn't smiling then. И в тот момент я уже не улыбался. So they put me, they threw me in the back of the truck. The police chief was like really bullish. Yeah, we're going to get this guy. And they drove me. No.
and they drove me into the forest. И после этого меня засунули в полицейскую машину, и старший полицейский был очень груб со мной, говорил, что да, мы его посадим, мы ему покажем. И после этого под звуки сирены меня вывезли и оказались мы в лесу. Then I got a little scared. И тут мне уже совсем стало страшно. It's okay, I'm still here. Но все хорошо закончилось, я же с вами здесь. So they drove me way deep into the forest. Oh. Он завез меня куда-то в глубину леса. Then I heard the police chief, "Stop the van." И после этого я услышал, как старший полицейский скомандовал: останови машину. Let's attend to this young man. Давай преподадим урок этому молодому человеку. The doors open, there's 6 policemen. И дверь открывается, и на меня смотрят 6 полицейских. I'm sitting here in the lotus position like Prahlad Maharaj. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Я сложил руки, сел в лотос и начал воспевать святые имена, подобно Прохладу Махараджи. I was saying, can I have a last meal or can I write a last letter to my mother? И я спросила у них, а можно хотя бы завещание подписать или хотя бы прощальное письмо матери успеть закончить? Seriously, I thought it was all over. I said, can I have something to eat? Can I write a letter to my mom? И я был уверен, что сейчас со мной будет покончено, поэтому я спросила, можно я хотя бы маме записку передам? Please, she said, И полицейский вот таким образом на меня смотрел. all of a sudden, the most miraculous thing happened. И вдруг случилось что-то необыкновенное. The police chief, he put his arms, put all the policemen back like, step back. Подошел старший полицейский и попросил всех отодвинуться, отойти от He меня. said, be respectful. И отодвинув их, он сказал: будьте уважительны. Then he comes and he goes like this and he said, please, young man, take my hand. I'm so sorry. И тот же самый полицейский очень вежливо подходит ко мне, протягивает руку и говорит: молодой человек, простите, извините нас, выходите. And he very carefully, then he picked me up and took me out, and then he starts brushing me off. Он очень аккуратно помогает мне выйти из прицепа, после этого с огромной любовью отряхивает меня, очищая мою одежду. And I had a cut on my face where they hit me, and he said, get the first aid kit. И он увидел, что на лице у меня царапина от побоев, и он распорядился, чтобы принесли аптечку для того, чтобы обеззаразить. Then he had me sit down, he said some of the men, so massage him. И он сказал мне присесть и попросил одного из своих сотрудников, говорит: теперь помассажируй его. And И они начали he меня said, not so hard. разминать, а он ругается: не так сильно, аккуратнее. Il est pas français, américain. He's not strong like us French people. He's an American boy. Будьте аккуратнее, потому что он не такой сильный, как французы, он просто американский парень. So they said, get him something to eat from the van, not meat. He's vegetarian. И потом он скомандовал: принесите ему что-то поесть, но не несите ему мясо, потому что он вегетарианец. How does the police chief know I'm vegetarian? Я очень удивился, не мог понять, как это полицейский старший знает, что я вегетарианец. Took the alcohol, the cream, and it was like this. He said, you still have your teeth? I said, yeah, I got my teeth. И он обработал мне рану с кремом, со специальным средством, потом проверил наличие моих зубов. Я ему сказал, что зубы целы. Then all the incense and the bags were strewn in the back of the van. He told the men, go in, pick them up, and put them properly in his mouth. И моя сумка была растрепана, все благовония развалились по всему прицепу. И он попросил одного из своих сотрудников войти в прицеп и собрать все должным образом. I thought maybe I died and I was in heaven. И в тот момент я подумал, может быть, я умер и уже в раю. And he picked me up, and then another car arrived, and it was his personal car. He said, I'm going to drive you back to the street.
И после этого подъехала еще одна гражданская машина, это была его личный автомобиль, и он сказал, что присаживайся, я лично тебя отвезу домой. So he put me in his car, and then, one of the men wanted to get in. He said, no, it's just me and him. И он посадил меня в машину, еще кто-то из сотрудников хотел присоединиться, но он сказал, что нет, только ты и я поедем. Give me a bottle of water, and then Он дал мне бутылочку воды the driver said, you don't remember me, do you? и везет меня, а потом спрашивает, ты меня не помнишь, правда? Well, I never met the police chief in Paris. И я подумала, ну я точно с главным полицейским Парижа ты не встречался до этого. He said, no, take a good look. И я говорю, да нет. А он говорит, ну внимательно посмотри. Oh, I remember you. I met you in one of those big apartment buildings last week. I was distributing books. I went to, on Sunday we go to the homes, we'd go to the apartments and knock on the door. You? That's you, I said. He said, that's me. You knocked on my door. I wasn't dressed like a police officer. I was in my civilian clothes, and I invited you in. И он сказал, что, а помнишь, я вспомнил тот момент, когда по воскресеньям у нас было принято ходить по домам жителей Парижа и распространять книги. И он напомнил, он сказал, что ты постучался в мою дверь, и я открыл тебя, пригласил войти. И, конечно же, я не был одет как полицейский, был в обычной домашней одежде. He said, I'm not a religious man, but there was just something about you that was interesting. И, конечно же, сказал он, я не могу назвать себя религиозным человеком, но что-то в тебе меня зацепило. He said, I never met somebody in my life who was so happy. Я никогда не встречал в своей жизни кого-то, кто был настолько по-настоящему счастлив. And the clothes, you look like an angel. И одежда, в которой ты пришел, ты был подобен ангелу. And that big flower garland, it wasn't plastic. It was real flowers. И это прекрасная гирлянда из цветов. Это не был какой-то пластик дешевый, это были настоящие цветы. And that incense with the yellow mark. И эти благовония с желтым цветом, который ты оставил под моим носом. He said, you can ask my wife. I didn't wash my face for 3 days. И ты можешь уточнить у моей жены, но я 3 суток после этого не мылся. I wanted to keep the experience with me. Я просто хотел, чтобы это мгновение оставалось со мной, этот запах. Don't you remember you spent 3 hours in my home? Помнишь, ты с нами провел 3 часа? I didn't believe in God. И я никогда не верил в Бога. I had a rough life. Потому что у меня I жестокая was a жизнь. criminal, but I became a policeman. И когда-то я был бандитом, а теперь я полицейский. I told you my whole life story. You sat and you listened. No one ever listened to me before. You really cared about me. You listened to me for an hour and a half, my life story. Then I asked you for advice. И я рассказал тебе всю историю своей жизни. Никогда до этого никто не слушал меня. А ты сел и 1,5 часа ты слушал меня, то, что я говорю. А в конце я попросил у тебя совета. And you gave me the best advice. I mean, you just told me. You opened that book, Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. You opened up the Bhagavad Gita. And you compared me to one person. His name was Arjuna. И он начал мне рассказывать, он сказал, что ты дал самый лучший совет. Ты сказал мне открыть книгу Бхагавад Джита, он именно вот так произносил Бхагавад Джита, и ты меня там сравнил с главным героем Арджуной. And you took me chapter by chapter for 2 hours. И глава за главой на протяжении 2 часов ты мне рассказывал, читал. And you said, miracle. И он сказал, что это было волшебно. At the end of your visit, I believed in God. И к концу твоего прихода я уверовал в Господа. And remember the big donation I gave you? И помнишь, какое большое пожертвование я тебе отдал? $300. $300. He said, here's another $200. И он протянул мне еще 200 и говорит, держи, это тебе. He gave me $200 in the car. И он дал мне в этой машине еще He said, $200. actually, I can't repay you for what you've done for me and my family.
И он сказал, что на самом деле я не могу должным образом отблагодарить тебя за то, что ты сделал для моей семьи. He said, every night before we go to bed, we read the Bhagavad Gita. И теперь каждый раз, перед тем, как отправиться спать, мы все вместе читаем Бхагавад-джиту. So to test him, I said, what's your favorite chapter? 9th chapter. И чтобы проверить его, я у него уточнила, какая ваша любимая глава. Он сказал 9-я. He said, but the biggest mistake I made is I didn't ask for your address, like where I could meet you. Но я совершил какую-то ошибку небольшую, потому что я не уточнил у тебя, где тебя можно найти. So you know what he said? И знаете, что он сказал? He said, I think God arranged for you today to be captured by that big mean security man. Он сказал, что я думаю, что сам Господь распорядился так, чтобы я приехала, и именно я приехал, когда тебя поймали эти охранники. Otherwise, I wouldn't have met you. So he said, God arranged for you to get caught. I said, I don't really know about that. But he became such a spiritual guy. И иначе как бы объяснить то, иначе бы я никогда больше с тобой не встретился, я не знал твоего адреса, и я думаю, что именно Господь распорядился, что тебя поймали, и я приехал. Я подумал, ну не уверен, что именно Господь. In those days, we didn't have, cell phones and email, so I gave him my address, and through the years, we exchanged a couple of letters. И впоследствии он стал очень духовным человеком, у нас не было тогда мобильных телефонов, но мы обменялись адресами и долгое время переписывались с ним. Krishna says in Gita, I am adventure, and that adventure is experienced in Kali Yuga when you take the chanting of the Hare Krishna to the people. И Кришна в Бхагавад-гите говорит, что он есть приключение, вкус приключения. И приключение в Кали-югу заключается в том, что вы берете книги, святые имена и выходите распространять их на улицу. Japa is perfect, congregational chanting is more perfect, but if you go out and distribute books, chant Hare Krishna, have festivals, that's your temple. Your temple is the street corner. И, конечно же, джапа сама по себе совершенна, совместное воспевание еще более совершенно, но самым совершенным является тот момент, когда вы берете книги, святые имена и отправляетесь распространять их на улицы городов, потому что ваш истинный дом в Кали-югу — это улицы городов. That's where you'll meet God, because God will give you His mercy to be His representative on the street. Именно там вы повстречаете Господа, потому что Господь наделит вас правом быть Его представителем. People go to the temple to see God. They don't know that Mahaprabhu, mercy is flowing wherever there are those devotees, those men and those women who are sharing their good fortune with others out on the streets of Kali-yuga. И многие люди отправляются в храмы для того, чтобы увидеть Господа. Они не понимают, что Господь в Кали-югу выходит на улицу, и Он выходит через этих юношей и девушек для того, чтобы через Санкиртану и святые имена встретить всех. So don't miss the opportunity. It's always there. It's not that it happened and now it's not happening. It's going to be like that for 10,000 years. И не думайте, что когда-то это было, а теперь его нет, этого нет, что Санкиртана закончилась. Так Санкиртана будет продвигаться на ближайшие 10 тысяч лет. You just have to go out of your comfort zone. Вы должны просто выйти из своей зоны комфорта And just depend on Krishna, and you'll see little miracles like this. и полностью положиться на Кришну. И тогда перед вашими глазами случится настоящее волшебство. I have hundreds of stories like that. И, конечно же, в моей памяти сотни и сотни историй, подобной этой. And so do any of you who are distributing books. You also have stories. И наверняка у каждого из вас, кто распространяет книги, есть эти истории. So the story concluded that day. И история в тот день The закончилась. police chief, he let me off on the street there. Полицейский высадил меня, он разрешил мне He идти. said, where do you want to go? I said, I haven't finished that building. He said, no. И когда он спросил, куда ты хочешь отправиться,
собирается, я ему сказала, что да я еще с тем зданием не до конца все доделал. Он сказал, ну только не это, только не туда. No, don't do that, please, please. Он говорит, пожалуйста, только не туда. So I said, okay, I'll do a building somewhere on the same street. Я сказала, ну хорошо, тогда в соседнее здание отправлюсь. So the final line, punchline. I'm walking down the street to the next building because I still had one book left. И чтобы это все подытожить, коронный номер, я отправляюсь, иду прямо вдоль этой улицы, где все случилось. And I walk past the building where I had that whole incident. И я прохожу вдоль этого здания, где все произошло. And they were just closing, and people were going home, and the security guard the big guy was outside, letting people out and so forth. И рабочий день на тот момент закончился, все сотрудники выходили на улицу, а охранник как раз выпроваживал их из двери и должен был закрыть вход. I'm walking by on the sidewalk. А я себе прогуливаюсь вдоль And all этого the здания. secretaries, look, there's an American boy! И все секретари начали махать, говорят, ой, посмотрите, это вот американский They're парень. waving their incense and their books. И они машут мне своими благовониями и And книжечками. the security guy, he turns around. А охранник оборачивается, He sees me. видит меня,